नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मु लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी जणाई दिए न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी नजर पकेबा। लघुचाप सृष्टि होगा नहीं संभावना रही एवं 26 तारिखर घूर्ण बले और 28 लघुचाप सृष्टि होगा गुळुगुळु और गरम रक्षा पाइबापी राज्यवासी सब चिंतित हो पड़ते जहाँफल 21 और 22 तारिख में बढ़िबार वर्षार विस्तृति रही 23 भी हेब वर्षा यह सहित 2 दिन रहिबो गुळुगुळु पाग पवनर दिग सह नमस्पन रेखा जोगु आसंता 2 दिन वर्षा हेबा संभावना रही। परवर्ती खबर ओडिशा विधानसभा को मिलिला नुआ बाचस्पति निर्दमरे निर्वाचन हेले रणपुर विधायक सुरमा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा गृह परिचालना करिबे आउ जणे महिला एने कामचला बाचस्पति रण प्रताप देव स्वाई घोषणा करथिले। पर मुख्यमंत्री समेत विरोधी दल नेता माने बाचस्पति आसन निकट को पलटि जाइछंती। सप्तदश विधानसभा बाचस्पति भावे दायित्व ग्रहण पर गृह परिचालना करिछंती। 1960 मसीहा एवं 29 गंजाम जिला कनिष्ठ अंचल सियोला ग्रामर जन्मग्रहण करथिबा सुरमा पाढ़ी सियोला प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षा आरंभ करी पर यूनिक 6 एकादश श्रेणी शिक्षागत ग्रहण करथिले। परवर्ती खबर कर्मचारी को बड़ उपहार 90% बढ़िबो डीए प्रस्ताव उपर लागिबो मोहर। राज्यर कर्मचारी आसिला खुशी खबर सेमानंकु वर्धिबो महंगा भर्तार सुविधा दिजिबो एथिपाई प्रक्रिया आरंभ होईछि। अनुमोदन पाई अर्थ विभाग कैबिनेट रु पठाई जाइछि। परवर्ती खबर धानर एमसीएफ वृद्धि प्रसंग शासक बीजेपी को घेरिला विरोधी बीजेडी एवं कांग्रेस जवाब रखिले बीजेपी विधायक एवं वृद्धि प्रसंग तेजिला राजनीति बीजेपी को घेरिले विरोधी दल कांग्रेस। बुधवार केंद्र सरकार धान सर्वेक्षण सहायक मूल्य वृद्धि करछंती। धान क्विंटल पिछा एमएसपी 117 टंका वृद्धिर एहाकु 23 टंका केंद्र सरकार आउ एहा परे धानर एमसीएफ राज्यर आरंभ होईछि बयानबाजिक। विरोधी दलर उपनेता प्रसन्न आचार्य कहिसेंति जे प्रधानमंत्री ओडिशा रे कहिथिले धानर एमसीएफ 31 टंका करिवे एबे ताहाले एहा कि धानर एमसीएफ 1000 टंका बढ़ीगला कि धानर एमसीएफ मात्र 117 टंका बढ़िला। चाषी माने खुशी नाहांती चाषी खर्च मध्यरे एठी उठी पारु नाहांती बोली से कहउछंती। परवर्ती खबर बुधवार अपराह्न शंख भवन में आयोजित बीजेडी विधायक दल बैठक में नवीन को विरोधी दल नेता भाव चयन कर 5 थर मुख्यमंत्री रहिबा परे नवीन विरोधी दल नेता होइछंती। एहाकु नेई एबे कांग्रेस नेता तारा प्रसाद बाहिनीपति बड़ बयान देइछंती। से कहछंती नवीन बाबू विरोधी दल रे बसी बहुत खुशी। नवीन बाबू को पछरे मु छिड़ा होइतली से बहुत बढ़िया चली जाउछंती कि तांगा हाथ थरु नाही बोली दे कहिछंती। कांग्रेस विधायक मानक सहित प्रोसेस कांग्रेस कमिटी सभापति शरद पट्टनायक एवं दलर अन्य किछि वरिष्ठ नेता को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक बुधवार दिन अनुष्ठित होइछि। परवर्ती खबर दिनक परे देवस्नान पूर्णिमा एवं आज राति 12 काली दिन 11 जाए बंद रहिबो साधारण दर्शन। पर देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु सुभद्रा कलश रे गाधेइबे। देवस्नान पूर्णिमा पई श्रीक्षेत्र को भक्त मानक आगमन हेउछि। धीरे धीरे भीड़ बाही लागिछि। देवस्नान मंडप को पहड़ी जिबे पई श्री ब्रिघ्र सेनापति लागि नीति अनिष्ट हेबो एणु बड़ स्नेहर भोग शेष हेबार आपत्ति आज रात्र 12 घंटा टीका ठारू आसंता काली सकाळ 11टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। देवस्नान पूर्णिमा अवसर में महाप्रभु गज बेशरे दर्शन करिवे। पूर्व वर्ष तुलन में जलीवेश एवं भक्त स्नान पूर्णिमा दर्शन पई आसीपारंती। परवर्ती खबर बंदाण कलिरु बाहा बेदी रे बर कन्या पक्ष पिटापिट एवं बंधाणु को नहीं बाहा बेदी रे मारपिट मात्र पुणी बर और कन्या परिवार मध्य एथिरे उभय पक्षरु किछि लोक आहत मध्य होइछंती। मारपिट नवनर मुंड एवं कान मुंडर आतंक लागिछि। आम्बुलांस जोगु हाथंकु बालिकुदा गोष्ठी और स्वास्थ्य केन्द्र को निया जाइथिबा बेले घटना बालेश्वर थाना रे पहुंची। खबर पाई पुलिस पहुंची बुझाबुझी करने को उद्यम करिछि जहा फल से माने आउ से घर को बहु होइछि। घटनास्थल चलरे विषय पलटिछि। मु पछे सारा जीवन मो बापा घर रहीजिबी हेले एभली परिवार को बहु रूपे केबे भी जीविनी जेउटी बाहा बेदी रे बंधन निज कमिबा को नहीं विवाद देखा जाइछि ताहा पाई मो बापा माँ भाई एवं लोकों को माड़ मारी आहत करा जाइछि। परवर्ती खबर काहींकि हारिला बीजेडी खोलाखोली कहिले नवीन विरोधी दलर नेता भावे बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक को मनोनीत करा जाइछि। शंख भवन में बीजेडी विधायक दल बैठक बसी दलर सुप्रीम नवीन पट्टनायक को विधायक दल नेता एवं प्रसन्न आश्रास्य को विधायक दलर उपनेता प्रमिला मल्लिक को विरोधी दलर मुख्य सचेतन और प्रताप केशर देवी को विरोधी दलर उपमुख्यमंत्री सचेतन भाव चयन कर बैठक पर दलर वरिष्ठ विधायक रण प्रताप स्वाई गणमाध्यम दल समीक्षा करछंती। से कहछन्ती जे भाजपा सारा देश में खराब प्रदर्शन कलानी किंतु एठारे एते सफलता पाइला। आमे लोकसभा रे मूल पछ होईगलु। आम दलर रणनीति भूल होईगला। आमे भाजपा को विश्वास नेबार नथिला। परवर्ती खबर
ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ରେ ରାଜନେତାର ହାତ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନିଟ୍ ପେପରର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅମିତ ଆନନ୍ଦ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନିକଟର ନିଜର ଅପରାହ୍ନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଆନନ୍ଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 30ରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଳିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ସିଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅମିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ହଠାତ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନାମକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଏକ ପ୍ରେମ ମିଟ୍ କରି ତେଜନାଶ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ପିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ବୁକିଂ ବେଳେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନର ନିଆଁ ଲାଗିବା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉ କି ହୀରାକୁଦର ତଳ ମାଛର କାହାଣୀ ହେଉ, ଏଠି ଅନେକ ଘଟଣା କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବା ନେଇ ସେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟିବାର ଲାଗିଛି। ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ ଅନେକ ଘଟଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମାଳିକାର ଭୟ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପଥର ଖସିବା ହେଉ କିମ୍ବା ନେତାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ। ଓଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କିଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ମନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀନଗରର କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲୋକ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୋଦି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେବେ ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଳିଗୁଳି ସହର ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଖୋଲିବ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର 18 ତାରିଖରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହୋଇପାରେ। 6ଟା 30 10ଟା 30 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ରାୟଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ 2 ସହଯୋଗୀ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିରୋଧରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାମଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଦଳେଇ ଏବଂ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ। ଏହାପରେ 3 ଜଣିଆ ବିରୋଧୀ ମାମଲାରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ପାୱାର ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଜେଏମ୍ଏଫ୍ କୋର୍ଟ ଏନୋଡିୟନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ 2 ସହଯୋଗୀ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଦିଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଫ୍ରିରେ ବିଜୁଳି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ମୋଦିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ହିତକାରୀ ଯୋଜନାମାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ 4.5 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଦେଶର ଏକ ନୂଆ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଜୁଳି ହର ଘର ଯୋଜନା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁ ପରିବାରରୁ କିଭଳି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦେଶର ସାର୍ବଜନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହଜ ବିଜୁଳି ଘର ଯୋଜନା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଭାଜପାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟମ ଭାଜପା ପ୍ରାୟ ଏକ ସମମତି ହାସଲ କରିଛି। ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଉପବାଚସ୍ପତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସନ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ 24ରୁ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଏକମତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ସେହି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ
ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଜପାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଆରଏସ୍ ୱାଇଏସ୍କେଆରପି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସମିତି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ଦୋହରାଇଲ ଗଲୱାନ ଭଳି ଘଟଣା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କୁ ଛୁରୀକୁଡ଼ାରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଜମି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏବଂ ଗଲୱାନ ଘାଟି ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭାରତ ସହ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଫିଲ୍ମ ଫାଇଟର୍ସ ସହ କରିଛି। ରାଗନର ସୈନିକ ଫିଲ୍ମ ଫାଇଟର୍ସ ସେନା ଉପରେ ଛୁରୀ ଓ କୁରାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଲଢ଼େଇ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ବେଳର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମ ଫାଇଟର୍ସ ଅଧିକାରୀ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଲୁଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚୀନ ଓ ସୈନିକ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଦୋଷ ଲଦିଦେଲେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଏମ୍ସିକୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେ ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳ ଅଛି ଓ କେତେ କାମ ବାକି ରହିଛି ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ରିପୋର୍ଟରେ ଡ୍ରେନ୍ଙ୍କ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଏନେଇ ଜଣେ ଜେଇଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ଯେ ବୋଲି ମେୟର ସୂଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଟିସ୍ଫାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାସ ଏବଂ ସାଜୁଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଡ୍ରେନ୍। ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଡ୍ରେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ କରାଳ ଆରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁକୁଲ ଡ୍ରେନ୍ ପଡ଼ି ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ପରି ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଲା ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ ନେତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 18ତମ ଲୋକସଭାପତି ଅଧିବେଶନରେ ବିଜୟୀ ଏମ୍ସିପିଏନ୍ ମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଏପରି ଅନେକ ଏମପି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ସି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଏମ୍ସିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଆଲଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିବା ଏମ୍ସିପିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ 50,000 ହାତରୁ ଯିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ? ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଏହି ଯୋଜନା ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଗଠନ କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ମହା ଘୋଟାଲାର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ପିୟୁସି ସତ ମାନିଲା ଗିରଫ ଛାତ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଘୋଷିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ ସରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ବିହାର ପୋଲିସ ସମ୍ମାନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଔରାଗ ଯାଦବ ନିଟ୍ ମହା ଘୋଟାଲକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ମାନକୁ ଆସିଛି। ପିୟୁସି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାଜି ପୁତୁରା ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଟିଂ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ୟୁଜିନିଟ୍ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 67 ଛାତ୍ରଙ୍କ % ମାର୍କ ରଖିବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ହଜ୍ ଯାତ୍ରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାଉଦି ଆରବିଆ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହିଟ୍ ହୋଇ 1000ରୁ ଅଧିକ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀ। ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ସହର ମସ୍କା 1000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଛି ହିଟ୍ ପାୱାର। ଏହି ତୀର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ ବୋଲି 2024ରେ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଉଦି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମକ୍କା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ହଜ୍ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କଲା ଆର୍ବିଆଇ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପପକ୍ଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଓ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ରଦ୍ଦ କରିବାରେ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଆରବିଆଇ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁର ହିସ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସହର ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ଆଶଙ୍କା ମିଳିଛି।